गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री संत संगत सिंह जी कमालिए वाले दा अखीरला भाग आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। सन 1913 विच संत पिता जी फिर श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ गए। आप दे मन विच जिस दिन तो ये अखर भाई साहब जी ने कहे सन कि संत भाई फतेह चंद जी आप ते प्रसन्न नहीं हन, उस दिन तो कुछ बेचैनी जी रहन लग पई सी। आप छापेखाने आए ते भाई साहब जी नूं मिले ते पुछया कि आप नूं किस तरह पता है कि संत भाई फतेह चंद साहिब मेरे ते प्रसन्न नहीं। भाई साहब ने कहा कि फकीरां दे फर्शां ते भी आपो विच संबंध होंदे हन ते अरशां ते भी, सो ये फकीरी रमजां हन, राज नहीं देई दे। संत जी ने पुछया कि आप नूं किवें ये गल अनुभव हुई है कि आप दस सकोगे कि मेरे ते ओ क्यों प्रसन्न नहीं हन। भाई साहब ने कहा संत भाई फतेह चंद साहिब एक रसक बैरागी संत सन ते जिस फकीर दा आप संग कर रहे हो वो तपस्वी तां है, तप विच तेज है, प्रकाश है, शक्ति है, वाक सिद्धि है, परंतु तप विच रस नहीं। तप विच जड़ अते चेतन माया दा विस्तार होंदा है, परंतु आत्मक खेड़े तो रूह सदा ही सुकी रहंदी है। आप दे पहले महापुरुष बीतरागता विच सन, उन्हां दी रूह खेड़े विच सी, उन्हां दा मन सदा ही प्रफुल्लत सी, उन्हां दे चेहरे ते सदा ही प्रसन्नता टपकदी रहंदी सी। सो इस खेड़े दा बीज आत्म रस है। इस रस नूं तप दी गर्मी खत्म कर देंदी है। सो तुहानू अपना पहला फकीर इस रस विच मखमूर करना चाहुंदा है। हुण तुसी अगों आप दाना हो विचार कर लेना। संत जी भाई साहब जी तो विदा हो के अपने निवास स्थान वल टुरे तां रस्ते विच आप नूं संत भाई फतेह चंद जी दे बचन चेते आए जो उन्हां ने संसार तो चलाना करन तो पहला कहे सन कि मैं अपने जीवन विच गुरु बख्शी घाल अते मेहर नाल इस अवस्था ते पहुंच चुका हां, परंतु मेरे मगरों जो महापुरुष तैनू मिलेगा वो मेरी रूहानी अवस्था तो बहुत ही अघेरे होवेगा। मैं इस जीवन विच जो कुछ घाल अते त्याग कीता है उस तो परमेश्वर नू लख्या है, जानिया है, परंतु वो महापुरुष केवल करता पुरख नू जानेगा नहीं, उसनू वो करता पुरख प्राप्त होवेगा। इन्हां विचारां ने मेरे मन विच होर हिलजुल पैदा कर दिती अते आप दूसरी पलक फिर भाई साहब जी पास आए ते कहण लगे कि जो बचन आपने कहे सन उन्हां नू जरा वधीक खोल के दसो। तां भाई साहब जी ने इक्को ही गुरबाणी विचों बचन पढ़ दिता। वो बचन ए सी, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीद जितन बिरहो न उपजै सो तन जान मसान। संत जी नू बाणी ते अडोल सिदक ते भरोसा सी। जिस नू गुरबाणी विचों गुरु दी सूरत दिसदी सी, सतगुरु जी बोलदे दिसदे सन, सतगुरु जी दा विदे प्रकाश दिसदा सी। गुरबाणी अते गुरु उन्हां लई इक सी। अपने जीवन विच जितने ही उन्हां नू परमार्थ उत्ते चलाउण वाले उस्ताद मिले, चाहे वो वेदांती सन, चाहे सूफी सन, चाहे ज्ञानी सन, चाहे योगी सन, उन्हां दा सत्संग संत जी लई तद तक जारी रहा जद तक कि उन्हां बाणी ते किंतु नहीं कीती। जदों ही किसी साधु संत महात्मा ने किसी तरह भी गुरबाणी बाबत किंतु कीती, संत जी ने उन्हां नू एक छिन विच त्याग दिता अते फिर जीवन भर उन्हां दा दर्शन नहीं कीता। गुरबाणी दी इन्हां तुकां ने इतना असर संत जी दी आत्मा ते कीता कि आप भाई साहब जी नू कहण लगे कि मैं ठीक संत भाई फतेह चंद जी दे मार्ग तो खुंज गया हां अते मैं हुण कोशिश करांगा कि उस मार्ग ते फिर आ जावां। संत जी दे मन विच परमार्थ दी एक डूंगी लगन सी। वो लगन किसी जगह ते टुटण वाली, खम खाण वाली, ढिली पै जाण वाली नहीं सी। जितनी ही ये लगन डूंगी सी उतना ही नेहों अपने परमार्थक उस्ताद नाल डूंगा हुंदा सी, परंतु वो छेती खत्म होण वाला नहीं सी अते ना ही उसनू आप खत्म करना चाहुंदे सन। वो नेहों दी प्रक्रिया नू चंगी तरह जाणदे सन। लाउणा ते तोड़ निभाउणा उन्हां दे अंदर इस चीज ने घर कीता होया सी कि कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जब तैसी निभै ओड़, हीरा किसका बापुरा
ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਦਵਾਟੇ ਨੇਹੋਂ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਨਾ ਦਰੁਸਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਦੇ ਗਏ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਰਥਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਰਹਿਬਰ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਗੋਜਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਟਿਕੇ। ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਆਪ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਦਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ 2 ਨਵੇਂ ਕਛਹਿਰੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਨ 1915 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੱਸੀ। ਸਨ 1915 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸदैव ਹੀ ਆਪ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਨ 1915 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸदैव ਹੀ ਆਪ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਾਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸਵਾਦਲੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਲੇਖਣੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਨੇ 1972 ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1912 ਤੋਂ 1950 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਤਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 1942 ਜਾਂ 1943 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮਾਲੀਏ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦ੍ਰਵੀਭੂਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੀਰੇ ਰੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਝਨ ਜੋ ਤੈ ਬਿਨਾ ਬੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਸ਼ਨੀਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰ ਦਿਲੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਸੇਵਕੀ, ਮਹਿਮਾ, ਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮੜੇ ਵਾਲੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀ ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਤਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ।
ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਗੈਬੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਕੇਸ ਤਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਲਾਇਲਪੁਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਚੇਚੇ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਬਾਬੂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸਚਰਜ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨੂਠੀ ਝੂਮ ਤੇ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਮਾਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਟਿਕਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਵਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆਪ ਦੇ ਪਰਮ ਲਾਇਕ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਤੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ। ਸੰਤ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਸ ਵੀ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਧਾਈ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਤ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਗੋਂ ਮਾਜਰੇ ਵਸਾਏ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1950 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵੱਛ ਸੂਖਮ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧਿਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਦੀ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਿੰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਵੀ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਰੀ ਰੂ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਦਿਲ ਪਾਂਦੀ ਤੂੰ, ਆਲਮ ਅਮਲ ਗੁਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਯਾਦ ਆਏ ਦਿਲ ਉੱਠਦੀ ਲੂ, ਸਾਤੋਂ ਲਟ ਛੁਟਕਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਾਂ ਮੱਲੀ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਜੂ, ਤਰਸਨਗੇ ਪਿਆਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਰਸ ਰਤੀ ਰਸਨੋਂ ਚਰਦਾ ਜੋ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਗੋਦ ਜੋ ਖੜਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਰਿਦਿਆਂ ਭਰਦਾ ਜੋ, ਪਉਸਾਗਰ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕ ਸੁਰਤਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਤਰਦਾ ਜੋ, ਗੁਰਸ਼ਰਨੀ ਰਸ ਮਗਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰ ਸਮਰਦਾ ਜੋ, ਉਹ ਸੰਤ ਸੁਹਾਵਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਹੋਰਾਂ ਪਉਸਾਗਰ ਜੀਤ ਗਿਆ ਤਰ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।